Hello friends, welcome to my channel Dakjiverse. So आज ओडिशा एंशिएंट हिस्ट्री जोटा करूचे तार थर्ड पार्ट टा करदवा एटा मो रिकैप दे दूची टिके आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे कि मथाराज माने रूल करथिले 350 रु 498 एटी तांगर कैपिटल थिला एटा देन ईस्टर्न माने ईस्टर्न गंगा जो थिले 498 रु 1000 एडी पर्यंत सेटा को आमे रखिथिले परे शैलबुद्धटा डिस्कशन करि सारथिले ओके देखंतु शैलबुद्ध 553 रु 736 एडी तापर सेही जगहटा अख्तियार करले भौमकर 736 रु 950 एडी किंतु ईस्टर्न गंगा कंटिन्यूअसली रूल करचंती ये थिला बेले भी ईस्टर्न गंगा ये तीनटा माने वन पर आंक पर ये आसुथिला बेले भी किंतु ये साइड रे थिले सब बेले हला ये अलगा एरिया साउथर्न एरिया को टिके थिले बट ये ईस्टर्न आउ नॉर्थर्न एरिया रे सेंट्रल एरिया को ये अख्तियार करथिले तो एटा हम देखिथिले तो एबे शैलबुद्ध तो सरीची एबे हम मोस्टली ईस्टर्न गंगाटा देखि दबा आउ भौमकरटा देखि दबा ओके नेक्स्ट वीडियो रे सोमवंशी आउ देन ईस्टर्न गंगा परे जो हमर इंपेरियल गंगा से सब जिनस मोस्ट इंपोर्टेंट सेठू देखि दबा तो ये जो भौमकर एउठू हमर इंपोर्टेंट डायनास्टी स्टार्ट हे जाउची ओके आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री दृष्टि एटा बहुत इंपोर्टेंट सोशल हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट तो एउठू इंपोर्टेंट हो जाउची हमर भौमकर डायनास्टी रु तो एथि पई एउठू हमर इंपोर्टेंट स्टडी हो एबे ईस्टर्न गंगा टिके रहि जाई सेटा टिके देखबा देखंतु ईस्टर्न गंगा हेले हमर 498 रु 1038 एडी पर्यंत से रहिबे पूरा हैला ओरिजिन ईस्टर्न गंगा ही याको कोहंती कारण हमर जेंति हम कहउथिले देखंतु ईस्टर्न गंगा कहीं कहते ना आ गोटे गंगा डायनास्टी वेस्टर्न गंगा भावे थिला हैला 4th टू 11 ये जेतिकी थिले ये भी सेतिकी भी थिले हैला तो एटा तो मन रखियार अछि आ आंकरी ही ये एपटरे वेस्ट रे इठी ईस्ट रे थिले तो एति पई ईस्टर्न गंगा कहंती आ वेस्टर्न गंगा कहंती तो एटा मन रखिबे the Gangas of Mysore were called the Western Gangas. And Ganga copper plate grants the eastern branch of Western family of Mysore. ये तंकर ब्रांच थिले ओके तापर किंतु इंपेरियल गंगा जो आसीबे सेठी जो लिखा है 11th to 15th सेंचुरी एडी सेटा इंपेरियल गंगा परे आसीबे सेटा इंडिपेंडेंट पाबे किंतु ये तंकर गोटे ब्रांच बोली कुआ जाउतिला तो एटा जानले तापर फाउंडेशन स्टोरी कमरनवा माइग्रेटेड फ्रॉम कोल्हापुरा ऑफ गंगा गंगावती विषय मैसूर रु से माइग्रेट होके ठीक आसते चारि भाई सहित आंसेस्ट्रल किंगडम टू इज पैटर्नल अंकल को दे देकरी सेठी पळे आसिले महेंद्रगिरी पहुंचले वर्शिप गोकर्णेश्वर शिव को पूजिले डिफिटेड शबर चीफ नेम्ड बालादित्य बालादित्य को हरैकी सी गंगा रूल ये एस्टाब्लीश करते तो ये मराठा माने मराठा कौन सॉरी हमर वेस्टर्न गंगा लिंक ये जना पड़ जाऊँ देखो तो हिस्टोरियन आर अनसर्टन हाउ मच ऑफ दिस ट्रेडिशन इज हिस्टोरिकल फैक्ट केते माने सत्यता और किछि सेमती सुराग नाही तापर इंद्रवर्मन 1 फास्ट किंग आसिले इंद्रवर्मन 1 537 एडी फास्ट हिस्टोरिकली ऑथेंटिकेटेड रूलर तो ये फाउंडर नुहे हैला फास्ट रूलर जहा पाखरे हम पारे हिस्ट्री रे एविडेंस अछि कोठे ना जिरजिंगी कपर प्लेट ग्रांट कपर प्लेट ग्रांट कौन सब माने सी जे सब लैंड ग्रांट करूथिले कि किछि गोटे रॉयल ऑर्डर इशू करूथिले तो सी से कपर प्लेट सब लिखिकी ये झुले दौले विभिन्न रेकर्ड सब जो लोक सब माने चीफ सब सीट रोते पाखे रखुले तो यहाँ मन रखा पड़ो तो इश्यूड गंगा इयर 39 रे जो 537 है फाउंडेशन तापर 39th ईयर रे माने 537 तार एठी से कपर प्लेट गोटे ग्रांट करथिले बोली हेतरे मेंशन अछि ओके पावरफुल मोनार्की मेनिफेस्टो कैपिटल है दंतपुरा आइडेंटिफाइड अधिराज इंद्र तो यही सब मन रखते किए अधिराज इंद्र टाइटल नहीं तो इंद्रवर्मन इंद्र तो अधिराज इंद्र तापर डिफिटेड विष्णु कुंदिन किंग इंद्र भट्टरक ये भट्टरक टाइटल टा मोस्ट इंपोर्टेंट हम ओडिशा पर्सपेक्टिव रु मन रखते इंद्र भट्टरक को ये हरैथिले अज्यूम्ड द टाइटल एटा सब इंपोर्टेंट त्रिकलिंग अधिपति ये त्रिकलिंग अधिपति माने त्रिकलिंग काहे कहउचंती त्रिकलिंग माने हम जो 3टा रीजन हमर कुशल कलिंग कोंगड़ ये सब को सी भी सब अख्तियार कर देथिले बोली मना जाए तो त्रिकलिंग अधिपति ताको कुआ गला ए टाइटल मन फाउंडर ऑफ गंगा एरा से स्टार्ट करथिले मन अछि हम देखले गंगा एरा केबे 39th ईयर रे से स्टार्ट करथिले गंगा एरा बिगन 498 एडी रु से स्टार्ट हेतिला गंगा एरा टा प्रोबेबली मार्क्स इज असेसन टू द थ्रोन जेबे से असेसन करथिले सेबे गंगा एरा बोली गोटे कहला से हमर शाखा एरा अछि
ସାକାଏରା ମାନେ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଇରାଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବର୍ଥଡେକୁ ଆମେ 180 କୁ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏରା ଆମେ ଧରେ କହିବା। ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସାକାଏରା ସେମିତି ସାକଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ ଏରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ରାଜା ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ସେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗ ଏରା ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କରିଥିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରମ ବର୍ମନ ୱାନ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ସାମନ୍ତ ବର୍ମନ। ଏଠି ଯୋଉ ତିନିଟା ଏଇଟା କିଙ୍ଗ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଟା ଟପିକ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର। ସାମନ୍ତ ବର୍ମନ 565 ଏଡିରେ ଆସିଲେ। ସିଏ ଗଙ୍ଗୟର 64 ରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ସୌମ୍ୟବନ ଆଉ ଗଡେସ୍ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ସୌମ୍ୟବନକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଡେସ୍ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟାଇଟଲ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ସିଏ ବି ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଟାଇଟଲ କୁ ଇଏ ବଜାୟ ରଖିଲେ, ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଜୟ କରିଥିବେ ଇଏ ତାକୁ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲି ରୁଲ କରିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। ହସ୍ତି ବର୍ମନ 577 ଏଠି। ଇଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଓଭରଅଲି 498 ରୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 1038 ଯାଏ ଇଏ ଥିଲେ। Succeeded Samantha Varman for several came against a powerful enemy confederacy. Important change. Instead of 3 Kalingathipati, he adopted Sakala Kalingathipati. ଏଇଟା important ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ। ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଇଏ ହସ୍ତି ବର୍ମନ। ହସ୍ତି ବର୍ମନ ସକଳ ଥାର୍ଡ କିଙ୍ଗ। ଅଦର ନେମ୍ ରାଜସିଂହ ଆଉ ରଣବୀଟ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ, ରଣବୀତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ରିଲିଜିୟନ ଡିଭୋଟି ଅଫ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏ ବି ମିଳିଲାଣି। ଆଉ ନରସିଂହପାଲି ଚାପ୍ଟର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ 6 ହାଲାଜ ଅଫ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 4 ଶ୍ରାଇନ୍ସ। ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କି ଏଇଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ସତବାହନ ଆମେ ପଢିଛେ ଏନସିଆରଟିରେ। ସତବାହନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଚାଲିଲା ସେମିତି। ଦେନ୍ ପ୍ରି ଫିଡିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ଦନ୍ତପୁରରୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଅନ୍ ରିଭର ଅଫ ବଂଶଧାରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥରେ ହିଁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ସାଉଥ ଯୋଉଟା ଆମର କୋଙ୍ଗଡ କହୁଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ ଇଏ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେଠି 1038 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ ଯୋଉଟା ରୁଲଟା, ତ ସେଟା ଆମର ଚାଲିଥିବ କୋଉଟା ଆମର ଶୈଳ ବୁଧ ଆଉ ଦେନ୍ ଭୌମକର, ଶୈଳବୁଧ ଭୌମକର ଦେନ୍ ଆମର ସୋମବଂଶୀ, ଏଠି ସେମାନେ ସବୁ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଗେରା ପୁରୀ ଏ ସବୁ ଆଙ୍କ ଟାଇମ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଦେନ୍ ଆସିବା ଫ୍ରମ ହସ୍ତି ବର୍ମନ ତିଲ ବ୍ରଜର ଯୋଉ ବି 1038 ଏଠି ନୋ ଗଙ୍ଗ ରୁଲର ୟୁଜ ଚାହିଲେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି କେହି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ 2 ଜଣ କଲେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି, ଦେନ୍ ହସ୍ତି ବର୍ମନ କଲେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଫଲୋଇଂ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 2 ଆସିଲେ 589 ଏଡି, ସନ୍ ଅଫ ହସ୍ତି ବର୍ମନ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ରଖୁଥିଲେ। known as the Parlakhemundi plates, known from Parlakhemundi ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆର। rule at least up to ଗଙ୍ଗୟର 91 ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 498 AD ରୁ। ମୁଁ ଏମିତି ରିପିଟ୍ କରି ମନେ ରଖିବି ହେଲା। ଆର ଏସବୁ ରିପିଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ, ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେତେ ରିପିଟ୍ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଇଯିବା। ତ 498 AD ରୁ 91 ହେଲା କେତେ? 589 AD ରେ ସେ ପ୍ଲେଟ ରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ଲେଟ ମନେ ରଖିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏରିଆଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇୟର। ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ 3 626 ରୁ 652 AD, ସନ୍ ଅଫ ଦନର୍ନଭ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଚିକାକୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଇଟା କୋଉଠି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଗଙ୍ଗ ଇୟର 128 ଇୟରରେ ଇସ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଲୁନାର ଏକ୍ସଲିପ୍ସରେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗ ଇୟର 138 ରେ ରଥ ସପ୍ତମୀରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ? ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ପପୁଲାରିଟି ଅଫ ସନ୍ ଓରସିପ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସନ୍ ଓରସିପ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ? ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 3ଙ୍କ ଟାଇମରୁ ଜଣା ପଡେ। ଆର୍ଟସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଆଙ୍କର ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନୋନ୍ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ତେକାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଉ ଗଙ୍ଗ ଇୟର 154ତମ ଗଙ୍ଗ ଇୟରରେ, ମାନେ 498 ରୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ହେଲା। 598 ତାପରେ 54 ମାନେ 652 ଏଡି। 652 ଏଡିରେ ସେ ଟେକାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠିକାର ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଟା ଜଣା ପଡେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦେବବର୍ମନ 1। ଓକେ, 681 ଏଡି, ସନ୍ ଅଫ ଗୁଣ ବର୍ମନ। ଆଉ ଗଙ୍ଗ ଇୟର 183, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶୈବ ରୁଲର। ଇଏ ଆସିଲେଣି ଏଠି ଶୈବ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖୁଛେ, ଶୈବ ଦେଖୁଛେ। ତ ଟୁକ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଫ୍ରମ ପତଙ୍ଗ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଫେମସ୍ ଜଣେ ହେଇଥିବେ କାଳେ, ମାନେ
ଆମର ବୈଷ୍ଣବାଇଟ୍ ଶୈବାଇଟ୍ ଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ। ପଟଙ୍ଗ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପିଲିକା ସ୍ୱାମିନୀ ଏସବୁ ସେଇ ଯେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଶୈବାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏତେ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ୱାନ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଦେବବର୍ମନ ୱାନ୍ 702 AD ହେଇଗଲାଣି। ଏଭିଡେନ୍ସ ଧର୍ମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇୟର 204 ଗଙ୍ଗ ଇୟର ରୟାଲ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନିରେ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦବର୍ମନ ଦେବବର୍ମନ ଟୁ ସନ୍ ଅଫ୍, ଇଏ କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ସେ ଟାଇଟେଲ ବଗେରା ସବୁ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଟୁ ସିଟି ଆଲମାଣ୍ଡା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସିକ୍ରେଟେଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଓପନ ଇଟ୍ ଫର୍ ପବ୍ଲିକ ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବ କି କିଏ ଡ୍ରେନେଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପବ୍ଲିକ ୟୁଟିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇଠୁ ହିଣ୍ଟ ନେଇକି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଦେବେ, ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଟୁ 802 AD ରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଦେବେ। ତାପରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଥ୍ରୀ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରଦର ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ନିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଭିଲେଜ ନିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି, ମାନେ ନିନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୋଏଟକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଥ୍ରୀ ଫଲୋଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଥ୍ରୀଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ସନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଟୁ ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଫୋର। ଏଇଟା ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଫିଫ୍ଥ, ସେଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବର୍ମନ କିଛି ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଫୋର ସେଇ ଟେକାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟେକାଲିରେ, ପପୁଲାରି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବଜ୍ରହସ୍ତ ୱାନ୍। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଫୋର ଯେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ୱାନ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ସ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ 5 ବଜ୍ରହସ୍ତ 2 ଯେ କରିଥିଲେ, ମାନେ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 5। ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନୋନ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗ ବି ଆସିବେ ଯୋଉ ଏଠି 11 to 15 ତ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 5 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 895 AD। ତ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବଜ୍ର, ଏମିତି ଆମେ ତ ଏଗୁରା ସବୁ ପଢିଲେ, ତ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ପାୱାରଫୁଲ ନେଇବର୍ସ ହର୍ଷଦେବ ଅଫ କାମରୂପ ଆଉ କ୍ଲେମ୍ଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ କଳିଙ୍ଗ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ। ନାଗଭଟ୍ଟ ଅଫ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ବି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକିରି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଇନ୍ ଲେଟ୍ 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର, ବମକର, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଳୁକ୍ୟ, ତାପରେ ସୋମବଂଶୀ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ରିଭାଇଭାଲ ଅଫ ଗଙ୍ଗ ପାୱାର ପୁଣି 1038ରେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ ତାଙ୍କ ପୁଣି ସୋମବଂଶୀକୁ ହରେଇକି ସେ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ, ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଗଙ୍ଗ ଏରା ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ସାକା ଏରା ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ପରେ ରିଭାଇଭ ହେଇଥିଲା ବଜ୍ରହସ୍ତ 5 ଖଣ୍ଡରେ, ସାକା ଏରାକୁ ଇଏ ରିଭାଇଭ କରିଥିଲେ, ଗଙ୍ଗ ଏରାକୁ କାଟିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନେ ରଖିବା ଆମେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ 498 AD ହିସାବରେ, ସେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସାକା ଏରାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମେଣ୍ଟେନ୍ 500 ଇୟରରୁ ଅଧିକ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମେନଲି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ଭୌମକର। ଓକେ, ଏଇଠୁ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ହେଲା ଖାରବଳଙ୍କ ପରେ ଏଇଠି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍। ତ ବୋର୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ, ଆଇ ହୋପ୍। ମୁଁ ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଟିକେ ବୋରିଂ ଥାଏ, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୁଟ୍ ନୁହେଁ ତ ପଢ଼େଇବାର। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଭଲ ମାନେ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଏଥର OPSC ପ୍ରିଲିମ୍ସରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖିଲେ, 2000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ସେମିତି ଏଇଟା ବି ସବୁ ଆସିଯିବ ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେଇ ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରୁଛି। ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ୍ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ରଖି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ଥାଏ। ନହେଲେ ଏଇ କନେକ୍ଟେଡନେସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କନେକ୍ଟେଡନେସ୍ଟା ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଇନଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତ ସେଇ ଫଳରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଓ ସେ ରାଜା କିଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ରିଭିଜନ୍ କଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୌମକରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସୋସିଆଲ, ସବୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ ସବୁ। ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ରୁଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଅଫ୍ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ମାନେ 736ରୁ 950 AD ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍, ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର, ସେ ଏଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ମିଳେ ହେଲା। ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସବୁ, ଇଏ ବ୍ଲୁ ହେଲା ସବୁ ସିଏ ନିଜେ ରାଜା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ସବୁ ଥିଲେ
ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ରାଜା ସବୁ ସିଏ ସବୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ତ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ମୁଖ୍ୟ ତାର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ଏଠି ଆମର ୱେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଏମିତି ମନେକର ଥିବ କ'ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ, ଏଠି ଭୌମଙ୍କର ଥିଲେ। ଭୌମଙ୍କର ପରେ ଆସିବେ କିଏ? ଭୌମଙ୍କର ପରେ ଆସିବେ ଆମର ସୋମବଂଶୀ ରୁଲର୍ସ ଆସିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଶୈଳବୌଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ଏରିଆଟା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେମିତି ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଗୁହଦେବ ପଟକ ବା ଗୁହେଶ୍ୱର ପଟକ, ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଟା ଥିଲା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରଟା ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ଏଠି ସେଣ୍ଟର ନଥିଲା। ଆମ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ହାଟ ଥିଲା କୋଉଟା? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଯାଜପୁର ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆଟା ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଶୈଳବୌଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏ ସବୁ ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ କିଛି ଏଠି ଏପିକେପି ନେଲୁର ପ୍ଲେଟ୍ସ, ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି ହେଲା। କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ମାନେ ନିଜେ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାର ଯିଏ ରାଜା ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଜେରେନିଟି ନେଇଯାଇଥିବେ କି ହଁ ଆମେ ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତ ସେମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗଲା, ସେଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଭୌମକରସ୍, ଓକେ, ବା ଭୌମଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥିଓରି ୱାନ୍ କହୁଛି ସେମାନେ ଆସାମରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଡିଟେଲରେ ପଚାରୁଛି, ଏଟାକୁ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ଆସାମରୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ପଶୁପତି ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ନେପାଳରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟମତୀ ୱାଜ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ହର୍ଷବର୍ମନ। ହର୍ଷବର୍ମନ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଭାଗଦତ୍ତ ଲିନିଏଜ୍। କନକ୍ୟୁର୍ଡ ଗୌଡ଼, ଓଡ୍ରା, କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ। ତ ଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଓଡ୍ରା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ କୋଶଳ ପଢିଥିଲେ। ଗୌଡ଼, ଗୌଡ଼ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ନା। ଆଉ ଓଡ୍ରା, ଓଡ୍ରା ମାନେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତଳ ଏରିଆଟା, ଆଉ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଏରିଆଟା ଟିକେ ଓଡ୍ରା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଉଥରେ ଟିକେ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ମାନେ ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ କୋଶଳ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ଟା ଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସେ ସବୁ ଏରିଆ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତ ଏସବୁ। ତ ଇଏ ସବୁକୁ ଇଏ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନେପାଳରୁ ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଓକେ, then conclusion, Bhaumaj also claimed descent from Bhagadatta, hence Bhaumaj may have originated from Assam. A governor appointed in Odisha later became independent. ସେ ଗୋଟେ ଆକୁ ଜୟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେ, ତୁ ଏଇଟା ଦେଖେ, ଦେଖିଲା ସେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଥିଓରି ଟୁ କହୁଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଥିଲେ। ଆକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ, ଇଏ ବାହାରର କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କେମିତି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ପସିବଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଭୂଇଁଆ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଟ୍ରାଇବାଲ, ଭୂଇଁଆ ଟ୍ରାଇବାଲକୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନନ୍ ଆରିଆନ୍, ଆରିଆନ୍ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ଆମର ବେଦିକ ଏରାରୁ, ସିଏ ନୁହେଁ ସେଟା। ତାପରେ ଥିଓରି ଥ୍ରୀ, କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁହ ଶିବ। ଗୁହ ଶିବ କିଏ? ନା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ, ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦତ୍ତବଂଶ। ଦତ୍ତବଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁହ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରେଡିସେସର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଭୌମ ରୁଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅରିଜିନ୍ ବି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଥିଓରି ଅଫ୍ ଭୌମ ଗୁହ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଭୌମ ଗୁହା ଥିଓରି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ରେଫରେନ୍ସରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି? ଭୌମ ଗୁହା ରୁଲର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ, ମହିଷ୍ୟ ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ରିଜିୟନ୍। ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ। ତ ଏବେ ଯଦି ବୁଲେଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଭୌମଜ, ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟର ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଗୁହ ଶିବ ଦତ୍ତବଂଶ, ଦତ୍ତବଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦତ୍ତବଂଶ ବିଷୟରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନେପାଳର ଆମର, ନେପାଳର ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ପଶୁପତି ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ପଶୁପତି ଟେମ୍ପୁଲ ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍। ତାପରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସରି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ବି ଆଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ସେଇଟା ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅରିଜିନ୍, ଏଠି ଆସାମ ଅରିଜିନ୍, ଆସାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୂଇଁଆ ଟ୍ରାଇବ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଯଦି ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଭୌମ ଏରା, ହେଲା କେବେ? ଆମର ଇନିସିଆଲ 736 AD, ହେଲା 736 AD। ଫାଉଣ୍ଡର ଡିବେଟ୍ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବି ଦିଟା ବି ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବାଇ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ, କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶିବକର ଦେବ ୱାନ୍। ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟୁ କୋଉଟା ଅଛି? ଏସ୍.ଏନ୍. ରାଜଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାସ। ଏସ୍.ଏନ୍. ରାଜଗୁରୁ ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ।
ସେ କହିଲେ ଭୌମଗରା ବିଜ୍ଞାନ 736 AD ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛେ। ତ ଏଇ କ୍ଷମକର ଦେବଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆମର। ତାପରେ ଶିବକର ଦେବ 2। ଓକେ, ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଜିନିଓଲୋଜିକାଲ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବି ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଟୁ ଇଜ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ। ଏ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଶିବ କରିଦେବ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି ସେ ଜିନିଷକୁ, ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସକାର୍ଡ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ବଗଲ କରିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ବଗଲିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରରେ କ୍ଷମ କରିଦେବ ଥିଲେ, 2 ନମ୍ବର ଶିବ କରିଦେବ ଆଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ କି କ'ଣ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ, ଏମିତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ସେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଏଇ ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ଆଣିଛି। ସେ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ଡେଫିନେଟଲି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଓକେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅରିଜିନ୍ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆ ପରେ ଶିବକର ଦେବ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭକର ଦେବ 3। ତ ସିଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିବେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 3 ଜଣ ପୁରା ସିଓର ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷେମ କର ଦେବ ମାନେ କର ଦେବଟା ସବୁଥିରେ ଲାଗିଛି। ଶିବ କର ଦେବ 1 ସବୁ, ଶିବ କର ଦେବ 1, ଶୁଭ କର ଦେବ 1, ତାପରେ ଶିବ କର ଦେବ ଏଠି 2। ସେ ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ସବୁ ପ୍ରାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପୂର୍ବର ଟାଇଟଲଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ରଖ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲେ ଶାନ୍ତି କର ଦେବ 1, ତାପରେ ଶୁଭ କର ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥାର୍ଡଟା ଆସିଲା ଏଠି 6ରେ ଶୁଭ କର ଦେବ 2। ଓକେ, ଦେନ୍ ଶୁଭ କର ଦେବ 3, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ 7 ନମ୍ବର ଶୁଭ କର ଦେବ 3। 8 ନମ୍ବର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର, ଏଇଠୁ 8ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଓମେନ୍, ଆଉ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇଠି ବି ଥିଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଶାନ୍ତି କର ଦେବ 2, ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୁଭ କର ଦେବ, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଶୈବ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଏ ଭୌମକରଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଶୈବଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ ଇଏ। ତାପରେ ଶିବ କର ଦେବ ପୁଣି 3, ପୃଥିବୀ ମହାଦେଇ ଇଏ ସବୁ ଓମେନ୍ ରୁଲଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଓମେନ୍ 2 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 11, ଇଏ 12, ତାପରେ 13 ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେଇ 3 ଓମେନ୍ 3, ତାପରେ 12 13 14 ଶାନ୍ତି କର ଦେବ 3 ଆସିଗଲେ, ଶୁଭ କର ଦେବ 5 ଆସିଗଲେଣି। ତାପରେ ଗୌରୀ ମହାଦେଇ ଇଏ ଆସିଲେ ଓମେନ୍ ହେଲେ 4 14 15, ଇଏ 16 ନମ୍ବର ଗୌରୀ ମହାଦେଇ। ତାପରେ 17 ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେଇ, ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଲେଟର ଓମେନ୍ ରୁଲର୍ସ କିଛି ଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାଦେଇ ବକୁଳ ମହାଦେଇ ସବୁ ଓମେନ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମେନ୍ 5 ଓମେନ୍ 6 ଓମେନ୍ 7। ତ ଏଇଟା ଓମେନ୍ ମାନେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କୁହେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଭୌମକର ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ଆନାର୍କି ଏଣ୍ଡ କରିକି ସେ 4-fold କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଜେଡଲି। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଶିବ କରିଦେବ 1 736ରୁ 783 AD। ତ ଅଦର ନେମ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଉନ୍ମତ୍ତ ସିଂହ ଆଉ ଉନ୍ମତ୍ତ କେଶରୀ ଉନ୍ମତ୍ତ କେଶରୀ। ଏକ୍ସପାନସନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲ ରୁଲରକୁ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜୟୱଲ୍ଲୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେ କଳିଙ୍ଗ କଙ୍ଗୋଡ଼ ଶ୍ଵେତକ ଆଙ୍କୁ ସବୁ, ଶ୍ଵେତକ ଗୋଟେ ବି ରିଜନ୍ ଥିଲା ତ ସେଟାକୁ ବି କରିଥିଲେ। ଡିଫିଟେଡ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗ ବି ସାଉଥକୁ ଯାଇ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଫ୍ରମ୍ ବଂଶଧାରା ରିଭର, ଏ ଗଙ୍ଗରେ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ବଂଶଧାରା ରିଭର ଥିଲେ ଟୁ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଫରେନ୍ ଚାଇନା କନେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧବ୍ୟୁହ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗନ୍ଧବ୍ୟୁହ ଟୁ ଚାଇନିଜ୍ ଏମ୍ପରର ସେ ସଙ୍ଗ ଥ୍ରୋ ସ୍କଲାର ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଚାଇନାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଗନ୍ଧବ୍ୟୁହ। ତ ଇଏ କିଏ, ସେକେଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଶିବ କରିଦେବ ତାଙ୍କର ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପେରିଆଲ ରୁଲର ଅଫ ବୌଦ୍ଧ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଇମ୍ପେରିଆଲ ମାନେ କି ଲାର୍ଜର ବହୁତ ସାରା କିଙ୍ଗଡମ ଉପରେ ସେ ରୁଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସିଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଏରିଆ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଳିଙ୍ଗ ତୋଷାଳୀ କଙ୍ଗଡ଼, ତ ଏ ସବୁ ଏରିଆକୁ ନେଇକିରି ଆହୁରି ଏରିଆକୁ ନେଇକି ସେ ତା ଉପରେ ରାଜ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପେରିଆଲ ରୁଲର ବୋଲି ମାନିବା ଆମେ କାହାକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିବକର ଦେବ 1। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଶୁଭକର ଦେବ 1। ଶିବକର ପରେ ଶୁଭକର କେତେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୁ ଏଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ 3 ଇନଭାଜନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କଥା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ନିହାତି। ଟ୍ରାଇପାର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର, ଏଠି ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର, ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏଠି, ଆଉ ପାଳ। ଇଏ
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏରିଆଟାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଆବ ଏରିଆଟା ହେଲା କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କିଏ ଇଆଡ଼େ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ କିଏ ଇଏ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ତିନି ମୁହାଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାଟା ଏଇଠି ରହିଲା ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ III ଯେ ଇନଭେଜନ କରିଥିଲେ ସେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଶୁଭକର ଦେବ ୱାନଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ III। ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଇନଭେଜନ ରିଟେନ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଏ ହାର ମାନିନଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ୟୁଜିଂ ଟାଇଟଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ପରମ ଭଟ୍ଟରକ ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ପରମ ସୌଗତ ବୋଲି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ 200 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭିଲେଜ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କୁଇନ୍ ମହାଦେବୀ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧବା ଦେବୀ ଓକେ କୁଇନ୍ ମାଧବା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ। ସିଏ ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଟ ବିରାଜ ସେଇଠି ସେ କରିଥିଲେ ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମାଧବେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ 780 ରୁ 800 AD ଭିତରେ ହିଁ କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲେ ମାର୍କେଟ ବସେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଶିବକର ଦେବ 2 ହେଲା। ଏବେ ଶୁଭକର ଦେବ 1 ଗଲା ତା ପୂର୍ବଟା ଥିଲା ଶିବକର ଦେବ 1 ଏବେ ଥାର୍ଡ ଆସିଲା ଶିବକର ଦେବ 2। ତ ଆଙ୍କ ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ବେଳେ ପାଳ ଇନଭେଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଇନଭେଜନ କଲେ ଆଙ୍କ ବେଳକୁ ପାଳ ଇନଭେଜନ କଲେ। ଦେବପାଳ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଦେବପାଳ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ III। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେବପାଳ ପାଳ ବଂଶର ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ III ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟକୁ କରୁଥିଲେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାଦଲ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯେମିତି ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲା ଇଏ ବି ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଓକେ। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଟାଇଟେଲ ସୌଗତ ଶ୍ରାୟ ସେମିତି ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଙ୍କର କୁଇନ୍ ମୋହିନୀ ଦେବୀ କୁଇନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଗୁରା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ମୋହିନୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ କରିଥିଲେ ଇଏଟା ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଓକେ ଏଟା ଶୈବ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆଉ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ମାନେ ପରେ ଆଉଥରେ ବି ଉଠିବ ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ବଟ୍ ଆଙ୍କ ବେଳକୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ 1 ଆଇଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ 820 ରୁ 835 15 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲା ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ ଥ୍ରୁ ରାଜାମଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ମାନେ କନେକ୍ସନ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଆଲିଆନ୍ସ କରିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ। ତ ଇଏ ପାଳଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ତ ପାଳ ରିଷ୍ଟୋର୍ଡ ଭୌମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଙ୍କ ବେଳକୁ ପୁଣି ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ୟାଙ୍କ ବେଳକୁ ପୁଣି ହେଇଥିଲା। ତ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜେନିଥ୍ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆ ପଟରୁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହବ। ତାପରେ ଶୁଭକର ଦେବ 2 835 ରୁ 838 AD ଇଏ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଲବଗଣ୍ଡ ଭିଲେଜ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 6 ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏ ଲାଭଗଣ୍ଡ ଭିଲେଜ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଟା ଟିକେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଶୁଭକର ଦେବ 3 ପୁଲିନ୍ଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲଟା ପୁଲିନ୍ଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଙ୍କ ଭୌମକର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାନାଥ ଭଟ୍ଟାରକ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଏଇଥିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାନାଥ ଭଟ୍ଟାରକ ଟେମ୍ପୁଲ ଓକେ। ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଭିଲେଜ ଟୁ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଲିସି ରିଲିଜିୟସ୍ ହାରମୋନି। ସେ ନାଦିଲୁ ଇନ୍ କନକ ବୀର ବିଷୟ ଅଫ ନର୍ଦର୍ନ ତୋଷାଳୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଦିନ ଗୋଟେ ନାଦିଲ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ସେଇଟା ହିଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଓକେ। ଦେନ୍ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 1 ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଜ ନୋନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ରୁଲର୍ସ ଓକେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 845 850 AD ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କୁଇନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ କୁଇନ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ସେସନ୍ ଶୁଭକର ଦେବ 3 ଡାଏଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହେୟାର୍ସ ଦ କୁଇନ୍ ମଦର ଆସେନ୍ ତାଙ୍କ ମା ହେଲେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ସେ କାହାର ଶୁଭକର ମହାଦେବୀଙ୍କର ମା ଓକେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର କିଛି ହେୟାର ନାହିଁ ମରିଗଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକାଳ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସରକୁ ରଖିଲେ କାପାବୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଏସେ ଲେଖୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏସେ ମାନେ ଯଦି ଆମର ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କିଛି ଏସେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଧର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଯୋଉ ଆମର 33% ଦଉଛନ୍ତି ପଲିଟିରେ ଖାସ କରିକି ପଲିଟିରେ ରିଜର୍ଭେସନ କଥା ଉଠୁଛି ନା ତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ତ ଏଠି ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକିରି କେତେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କାପେବୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର କ'ଣ ଆନେକ୍ଡୋଟ ହେଇପାରିବ ଆମ ପାଇଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇପାରିବ
ମୁଁ ଯେଉଁ ଏସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ସେଠିଠୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ହୁଦୁଦ ଅଲ ଆଲମ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ରୁଲ୍ ବାଇ କ୍ୱିନ୍, ନୋ ୱାନ୍ କନସିଡର୍ଡ ସୁପେରିୟର ଟୁ ହର୍। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁଜେରେଣ୍ଟିକୁ ମାନିଥିଲେ। ହୁଦୁଦ ଅଲ ଆଲମ ଜଣେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର, ସେ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଫିମେଲ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ ଟୁ 850 865, ଇଏ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ? ଇଏ 845 50, ମାତ୍ର 5 ଇୟର୍ସରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଶାନ୍ତିକର ଦେବ, ଇଏ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଲେ। ଅଦର ନେମ୍ ଲାବନଭରା ୱାନ୍ ଆଉ ଗାୟାଦା ଟୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କୁଇନ୍ ଥିଲେ ହୀରା ମହାଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଥିଲେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଫ୍ଟର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ୱାନ୍, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ 13 ନମ୍ବର। ଆଉ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 12th ନମ୍ବର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ କୁଇନ୍ ଥିଲେ 12th ନମ୍ବର। ଦେନ୍ ଶୁଭକର ଦେବ 4 865 882 17 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ବେଳକୁ ସୋମବଂଶୀ ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ସୋମବଂଶୀ ସାଡ଼େ ଜାଗି ଉଠିଲାଣି, ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଓକେ, ତ ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍ ଆଟାକ୍, ସୋମବଂଶୀର ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଭୌମ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ ରଣଭଞ୍ଜ ଡିଫିଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ, ଓକେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ସେ ଥିଲେ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ, ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖିଞ୍ଜେଡି ମଣ୍ଡଳ ଆନେକ୍ସଡ୍, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାରେଜ ଆଲିଆନ୍ସ ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀକୁ ସେ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ଡଟର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍। ତ ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍ଙ୍କର ଝିଅକୁ ହିଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସୋମବଂଶୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ବ୍ଲୋ ଟୁ ଭୌମ, ଏଠି ମେଜର ବ୍ଲୋ ହେଇଥିଲା, ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆନେକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଶିବକର ଦେବ 3 892 890, 8 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଜିଅନ୍, ମାନେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ ପରମ ମହେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ପରମ ମହେଶ୍ୱର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଶୈବ ଥିଲେ ଆଉ ପରମ ମହେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଛି ଜିନିଓଲୋଜି, ତ ଇଏ ତାପରେ ଇଏ ସେଇଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବାର ଅଛି, ଇଏ ଶୈବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ମୁଁ ବି ଲେଖିଥିଲି ବି। ଆଉ ଭିଲେଜ ଫର ବୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟାରକ ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ସେ ଭିଲେଜ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ସିନକ୍ରେଟିଜିମ୍ ଏଠି ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍, ଶୈବଜିମ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍। ତ ଓମେନ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, ମେଲ୍ ରୁଲର ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଓକେ, ମେନ୍ ପାଇଁ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ, ଆଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆନାଲିଟିକାଲ ପଡ଼ିବ, ଏଠୁ ଆପଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ନେବେ କି ଏତେ ଜଣ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଏକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କୁଇନ୍ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଓମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲା, ଏସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ରୁଲର, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଟୁ ଶୁଭକର ଦେବ 4, ଶୁଭକର ଦେବ 4, ଏଇଠି ଶିବକର ଦେବ 3 ଗଲେ, ଇଏ ଶୁଭକର ଦେବ 4 ଏଇଠି ଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ଶୁଭକର ଦେବ 4, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2 ବି ଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଡଟର ଅଫ୍ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ ଜନ୍ମଜୟ ୱାନ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ସୋମବଂଶୀ ଇଣ୍ଟରଫେନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ସୋମବଂଶୀ ଇଣ୍ଟରଫେନ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଙ୍କ ବେଳକୁ। ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ରୁଲର 16 ଥିଲେ। ଆଉ ତ ସେଇଟା ସିଏ କେବେ କୋଉ ତମ ରୁଲର ଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ 12 ଥିଲେ, 12 ଆଉ 16 ଓମେନ୍ ହେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 1, ଦେନ୍ ଇଏ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ବା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 3, ଉଇଡୋ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଶିବକର 3। ଶିବକର କିଏ? ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଶିବକର 3। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଟସଲ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମହାରାଜାଧିରାଜା, ଇଏ ଜଣେ ଓମେନ୍ ଥାଇକି ଟାଇଟଲ ରଖିଥିଲେ ମହାରାଜାଧିରାଜା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ କି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଡୋନେଟିଭ ଭିଲେଜ ଟୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ କରିଥିଲେ, ରିଚୁଆଲ ଟୁ ରେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଯାହା କର ଭାଇ ବର୍ଷା କର। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଭିଲେଜ କୁଣ୍ଟାସ୍ପରା ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ ଭଟ୍ଟା ଜଗାଧର। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଭଟ୍ଟ ଜଗଧର ଆନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିକି ଲେଖିଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏତେ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ଖାଲି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଶାନ୍ତିକର ଦେବ 3,
ଆଣ୍ଡ ଶୁଭ କରଦେବ 4 ଏ ପରେ ପରେ ଇଏ ତାପରେ ଇଏ ରୋଲ୍ ହେବେ 18 19 ନମ୍ବର ଲିଟିଲ୍ ପଲିଟିକାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିକେନିଂ କିଛି ଏଥିରେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର୍ସ ତାପରେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ଆସିଲେ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଶୁଭ କରିଦେବ 5 ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ତାପରେ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଲାଷ୍ଟ କୁଇନ୍ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବକୁଲ ମହାଦେବୀ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ଅଫ ଦାଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ଆଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ମଦର ହେଲା ତ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଭଞ୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଞ୍ଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ଲାଷ୍ଟ ଭୌମ ରୁଲର ହେଲେ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ହେଲା ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ ମନେ ରଖିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଚାପ୍ଟର ତାତାଲି ଚାପ୍ଟରରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ପୁରା। ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କାହିଁକି ହାରିଗଲେ ନା ଏ ଡାଉନଫଲ୍ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ ଯଜାତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଯଜାତି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଭୌମ ଡାଇନାସି ତୋଷାଳି ପାସ୍ ଟୁ ସୋମବଂଶୀ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋନାର୍କିଆଲ ଥିଲା ଫଲୋଡ ପ୍ରାଇମୋଜେନିଚର। ତ ପ୍ରାଇମୋଜେନିଚର ମାନେ କଣ ମାନେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ହେୟାର ସେ ରୁଲ କରିବ ହେଲା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ତମର ବଡ ପୁଅ ଯିଏ ପୁଅ ସିଏ ହିଁ ନବ। ହଁ ସେଇଟା ହେଲା ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁହ ଦେବ ପଟକ ବିରଜା ଜୟପୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଆଙ୍କର ଗୁହ ଦେବ ପଟକ ଯୋଉ ବିରଜା और ଯାଜପୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ବୋମକରଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା ଥିଲା ଗୁହ ଦେବ ପଟକ ବା ତାକୁ ବିରଜା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯାଜପୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆମର ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ସବୁ ଇଏ ଥିଲେ ରଣକ ରାଜପୁତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଉପାରିକା ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଫ୍ୟୁଡେଟାରୀ ଥିଲେ ଇଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୱିକ୍ ହେଲେ ଇଏ ଉଠିଲେ ଆମେ ପଢିଲେ ସୁଲକିସ୍ ଥିଲେ ନନ୍ଦୋଦ୍ଭବଜ ଥିଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ନଟ୍ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଦେଖ ସେ ମେନ୍ ଯଦି ପଢିଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଇଏ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରିବା କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନାୟନ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାୟାନ। ହିନାୟନ ମହାୟାନ ମାନେ ହିନା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଓକେ ସିଏ କିଛି ଫର୍ମକୁ କରୁନଥିଲେ ସିମ୍ବଲକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାୟାନ ଯେ ସିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପୂଜା କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଅରିଜିନ ହେଲା ସେଠୁ ଆସିଲା ଆମର ବଜ୍ରାୟନ ଗୋଟେ ଆସିବ ମାନେ ବଜ୍ରାୟନ ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବୈଷ୍ଣବଜୀବୀ ଶୈବଜିମ୍ କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ୍କୁ ତମେ କୋଉ ବୈଷ୍ଣବଜିମ୍ ବା ଶୈବଜିମ୍ ସହିତ ଯୋଡି ପାରିବନି ସେ ସବୁଥର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲା ସେ ସେମିତି ବଜ୍ରାୟନ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେମିତି ତ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଠି ଫ୍ଲରିଶ କରିଥିଲା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଥିଲା ତ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମାନେ ରତ୍ନଗିରି ଲଳିତଗିରି ଉଦୟଗିରି ସେଠି ଦେଖିବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବ ହେଲା। ସ୍ତୂପ ଫୂପ ଯୋଉ ହୋଇଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ହିନାୟନ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନଥାଏ ସେଠି କଣ ଥାଏ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିବ ହେୟାର ଥିବ ବୋନ୍ ଥିବ ଏଇ ସବୁ ତ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ମହାୟାନରୁ ବଜ୍ରାୟନକୁ ବି ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମେଜର ସେଣ୍ଟର ସବୁ କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର ସେଣ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ରତ୍ନଗିରି ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଳିତ ଗିରି ଏ ଲଳିତଗିରି ଏଇଟା ହଉଛି ମହାସ୍ତୂପକୁ ତାପରେ ଶୈବଜିମ୍ ବି ହେଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା ତ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ଙ୍କର ଟପ୍ ତମେ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ଏ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଫ୍ଲୋରିସ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ମହାୟାନ ଫ୍ଲୋରିସ ହେଇଥିଲା ବଜ୍ରାୟନ ଫ୍ଲୋରିସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମେନସନ କରିବ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟାରକ ଟେମ୍ପଲ ପାଇଁ ସେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ କୋଉ ରାଜା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବକର ଦେବ 3 କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଫରେନ ରେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଚାଇନିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଇନାକୁ ଆମର ଯାଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସେଇଟା ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମର ମାନେ ଚାଇନା ସହିତ କନେକ୍ସନ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଡୋନେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଯଦି ରିଲିଜିୟସ ସିନକ୍ରେଟିଜିମ୍ ପଡିଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଶୈବଜିମ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଶିଶିରେଶ୍ୱର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ତାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ବୁଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ଅନ ସିଲ୍ସ ସେ ସବୁ। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବୀଜିମ୍ ବି ଗଢି ଉଠିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ୱାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ଥିଲେ ଶୁଭକର ଦେବ 3 ଆଉ ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ ଦେଖ। ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ ଟାଇଟେଲ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବୋଲି ତ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଦ୍ଵାରା ଥିଲା। ତାପରେ ଶକ୍ତିଜିମ୍ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଶକ୍ତିଜିମ୍ ଏଇଠୁ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କଣ ବିରଜା ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୋଟେ। ତାପରେ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପୁଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଏଠି ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଇଜ ଦ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାକରା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜଡ ବାଇ ଏଲୋଙ୍ଗେଟେଡ ଭୋଲ୍ଟେଡ ରୁଫ୍ ଏଇଟା ଆଉ ରିଜେମ୍ବଲିଂ ଏ ଗେବଲ୍ଡ ୱାଗନ
This style was primarily associated with temple dedicated to female deities. এটা মনে রাখবে খাকরা স্টাইলটা ফেমিন ডেইটি মানে শক্তি পীঠ সହିତ জড়িত ସଚ as ଚାମୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମ୍ दुर्गा ये भी कौन ना कौन जगह तांत्रिज्म ओके दी बैताला देउल एंड बराही टेम्पल आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ खाकरा तो खाकरा टेम्पल टा ये जो बैताला टेम्पल सहित खाली नुहे एटा मन रखियो गोटे बराही टेम्पल भी अछि बराही टेम्पल जदि पढ़ला आर्किटेक्चर तमे लिखियो खाकरा स्टाइल रे हम टेम्पल आर्किटेक्चर जो पढ़ेबी हमर तीन प्रकार जो अछि ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖାକରା ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେବି ଆମର ଦେଖିଦେବା ଓକେ ଦେନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଭୌମ ରୁଲର ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ ଶକ୍ତିଜିମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିରଜା ଟେମ୍ପଲ ଶକ୍ତିଜିମ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଲେଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ୟୁନିକ୍ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଆମ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଅଛି ୟୁନିକ୍ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଲେଖିବାର ଅଛି ଓକେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦଉଛି ଆ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇନି କେବଳ ସେଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଖାରବେଳଙ୍କର କିଛିଟା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ତ କିନ୍ତୁ ଏଉଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ଏଇଟା ଉଠେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାଲାଲ ଦେବୀ 864 AD ରେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି 64 योगिनी टेम्पल ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ 64 योगिनी टेम्पल ମାନେ ଏଇ ଶକ୍ତିପୀଠ ହିଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 64 1 2 3 4 5 ଏମିତି କରିକି 64ଟା योगिनी ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ଟେମ୍ପଲଟା ହୀରାଲାଲ ଦେବୀ 864 AD ରେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା सर्कुलर हाइपरथेराल ओपन टू द स्काई ऊपर एटी ऊपर खोला स्काई साइन डेडिकेटेड वर्शिप ऑफ 64 योगिनी तांत्रिक कल्ट प्रैक्टिस ମାନେ ଏଟା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଗୋଟେ ହେଲା ହୀରାପୁର ନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର stands as a rare and well preserved example of this tradition ଶକ୍ତି ପୀଠର ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିଜିମର ଗୋଟେ proof their architecture legacy reflects a blend of religious tolerance and artistic innovation artistic भी थिला और religious tolerance भी थिला so କିଛି intricate carving iconography and early experimentation with temple superstructures ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ ଆମର ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି କ'ଣ କରିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ଉଠେଇଛି ହେଲା ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ଆମର ଫାଷ୍ଟ 3 କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯୋଉ କେମମଙ୍କର ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ତାପରେ ଶିବକର 1 ଆଲିଆସ ଉନ୍ମତ୍ତ ସିଂହ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଓକେ ଏଇଟା ଆଲିଆସ ତା ନାଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଉନ୍ମତ୍ତ ସିଂହ ଏଇଟା ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ତ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ୱାନ୍ ଲାଇନର ତାପରେ ଶୁଭକର 1 ୱାଜ୍ ୱେୟାର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିଷ୍ଟରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଅଫ୍ ଦେୟାର ସକ୍ସେସର କିଏ ଶିବକର 2 ଆଉ ଶୁଭକର 3 ଶୁଭକର 2 ଆଉ 3 ବି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକା ଥାଇପାରନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଜଣାପଡୁନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଇନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ରତ୍ନଗିରି ଆଜ ଏ ମେଜର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଭୌମକର ଟେରିଟୋରୀ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲଳିତଗିରି ପୁଷ୍ପଗିରି ଉଦୟଗିରି ଏଠି ବି ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ସିଫ୍ଟେଡ ଫ୍ରମ୍ ମହାୟନ ଟୁ ବଜ୍ରାୟନକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଚାଇନିଜ ରେକର୍ଡସ ଶୁଭକର ସିଂହ ଏ ଫର୍ମର କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ୍ରା ସିଏ ଆରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍ ଏ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାପିଟାଲ 716 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ୍ରାରୁ ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାପିଟାଲ ଚାଇନିଜ ଯାଇଥିଲେ ଇନଭିଟେସନ ଅଫ ଜୁଆଂଜିଆଙ୍କର ଇନଭିଟେସନରେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଭରାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ପପୁଲାରାଇଜ ବଜ୍ରାୟନ ଚାଇନାରେ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଓକେ ଦିସ୍ ଶୁଭକର ସିଂହ ମେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆନ୍ ଆନସେଷ୍ଟର ଅଫ ଭୌମକର କିଙ୍ଗସ୍ ଭୌମକର କିଙ୍ଗ କାହାର ଗୋଟେ ଆନସେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଚାଇନିଜ ରେକର୍ଡ ଅଲସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ 795ରେ ସାଙ୍ଗ ଏମ୍ପରର ଜେଜଙ୍ଗ ରିସିଭ୍ଡ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଓଡ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରି ଓଡ୍ରା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଇନା ସହିତ କେତେ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଅବତମସକ ସୂତ୍ର ଅବତମସକ ସୁକ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡବ୍ୟ ସୂତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗିଫ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ଆଜ୍ ଆଇଦର ଶିବକର 1 ଅର୍ ହି ସନ୍ ଶୁଭକର 1 ୟାଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ ବି ଜଣେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞ ସେ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଇଠି ପଢିଥିଲେ ଉପରେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ମେନ୍ସ ବି ବୁଦ୍ଧ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ 2 ଶୁଭକର 1 କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ଲଫ୍ଟି ଷ୍ଟୋନ ବିହାର ସବୁ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଡର ଡେଡିକେଟେଡ ଇମେଜ ଅଫ ପଦ୍ମପାଣି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ୍ମପାଣି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଯିଏକି ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡ ବାଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଇମେଜ ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ ଅଛି ସେଠି ବି ପଦ୍ମପାଣିଙ୍କର ଇମେଜ ଅଛି ଓକେ ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଜ ବନେଇଥିଲେ ମାନେ ତାପରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ଧଉଳି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଭୀମତ ଆଣ୍ଡ ଭଟ୍ଟ ଲୋକମକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଏ ମୋନାଷ୍ଟେରୀ ନେମ୍ଡ ଅରଭ୍ୟକ ଭର୍ତିକା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅରଘ୍ୟକ ଭରଟିକା ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଭୀମତ ଆଉ ଭଟ୍ଟ ଲୋୟମକ ଭୀମତ ଭଟ୍ଟ ଲୋୟମକ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ଭୌମ ଇୟର 93
বা 829 କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିକର ଦେବ 1 ବେଳକୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। Another inscription of ଭୀମତ ଯୋଉଥିରେ who was son of a famous physician has been found at ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା କେଭ୍ ଇନ୍ ଉଦୟଗିରି। ଉଦୟଗିରିରେ କେତେ ସବୁ କେଭ୍ ଅଛି କଣ ମୁଁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର କ୍ଲାସରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଟିକେ ହେଲା। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ମେନସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିକିପିଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ନିହାତି କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସକଳ କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପତି କିଏ ଥିଲେ? ହସ୍ତିବର୍ମନ। ସକଳ ହଉଥିଲା ହସ୍ତିବର୍ମନ। ତାପରେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ, ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଥିଲେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସକଳ କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ୱୀପତି ହସ୍ତବର୍ମନ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ଏରା ବିଲୋ ଟୁ ବିଗନ୍ ଇନ୍ 498 AD। ଫାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦାନ୍ତପୁରା ଟୁ କୋଉଠି? କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଦି ଟାଇଟଲ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଅଧିପତି ୱାଜ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଗଙ୍ଗ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ରିଭାଇଭଡ୍ ବାଇ ବ୍ରଜହସ୍ତ 5। ତ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସର୍ସନ ରିଜନ ଟାଇପର ଭୌମକର ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦେୟାର ରୁଲ, ହଁ କି ନାଇଁ? ୟେସ୍, ମହାୟାନ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ ବି ଇଏ। ଆସର୍ସନ ଦେଲା ଶୁଭକର ଦେବ 1 ରିଟେନ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଇନଭେଜନ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଫେଲ୍ ଟୁ କନକ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ରତ୍ନଗିରି ୱାଜ୍ ଏ ମେଜର ବୁଦ୍ଧି ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଭୌମସ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଉଦୟଗିରି ଫ୍ଲୋରିଶ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଭୌମସ ଆଉ ଲଳିତଗିରି ସବୁ ପୁଷ୍ପଗିରି ବି ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 2 3। ଶୈବଜିମ୍, ବୈଷ୍ଣବଜିମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଶକ୍ତିଜିମ୍, ଭୌମ କିଏ? ସମସ୍ତେ 1 2 3 4। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଟିକେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା କରିଦେବେ। ଆଉ ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବେ ଆମର କାହା ସହିତ? ଓମେନ୍ ବିଲ୍ ସହିତ, ଓମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଲ୍ ବା ଓମେନ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଟପିକ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ଏସବୁ ମହାନ ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ ଫ୍ଲୋରିଶ କରିଥିଲେ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ବିରଜା ଯାଜପୁର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଆପଣ ଭୌମକର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବେ। ଯୋଉଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲି ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠି ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିବେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଟେମ୍ପୁଲ, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ସୈନ୍ୟ, ତାପରେ ଶୈବଜିମ୍, ତାପରେ ଆମର ଶକ୍ତିପୀଠ ସେଠି ସବୁ ହେଇଛି ତାର ଲେଖିବେ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ରିଲିଜିୟସ୍ ହାରମୋନି ଉପରେ, ରିଲିଜିୟସ୍ ପଲିସି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ସେଣ୍ଟର, ତା ଉପରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଏଇଟା ମୁଁ କଭର କରିଦେବି ଡିଟେଲରେ ଟିକେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ନିହାତି କରିକି ଯିବେ ହେଲା। ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ୱେରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଓ ବିଜରାୟନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଉଛି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବା ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ୱିଥ୍ ସମ୍ ମୋର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।